والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد ممثل وزير الشغل والإدماج المهني، السيد رئيس الكونفدرالية للعمل لمقاولات بإقليم جديدة، السيدة رئيسة جمعية نساء المقاولات أنتخيل، السيد مدير المنتدى للشغل، السيدات والسادة، مرحبا وتحية وسلام من هذا المنبر. إنها لا مناسبة نلتقي بعضنا بعض لاستفسار موضوع ذو الأهمية البالغة. إنه لقاء متميز وحافل بالمعطيات، الكل في جو من المسؤولية والذكاء الجماعي الصحيح والصائب. في هذا اليوم الأغر ستكون الاستفادة شاملة بإذن الله، ولا سيما بتواجد أصحاب القرار والخبراء ذو العيار الثقيل. اللهم بارك جمعنا هذا باليمن والبركات، ولكم من قلبي نور وضياء، والله ولي التوفيق. Monsieur le représentant du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Monsieur le Président de la Confédération générale des entreprises du Maroc d'El Jadida, Madame la Présidente de l'association Entre elles, Monsieur le Directeur de l'événement, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un réel plaisir et un honneur sans commune mesure qui me reviennent d'introduire ce forum de l'emploi dans cette belle ville, la ville d'El Jadida. Une thématique d'actualité, des objectifs clairement définis par l'équipe dédiée ou ce qu'on peut appeler communément le comité d'organisation, pour faire de cette première édition un modèle et pour donner à la ville d'El Jadida la place qu'elle mérite et qui lui revient de droit. Tout est fait. En effet, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour que nous puissions être réunis aujourd'hui à travers une conférence d'ouverture, mais aussi 4 panels de haute teneur, un échange qui sera responsable, et nous allons connaître véritablement pendant toute la journée un développement certain de cette ville sur l'échiquier avec une thématique tout à fait spécifique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, plusieurs moments forts vont marquer la journée sous le sceau de l'excellence, du partage et du parti pris stratégique. لأقول الحضور الكريم سنتواصل بالعربية بالفرنسية وبالعرنسية لأن اللغة إلا أداة تواصل. نحاولوا نجتهدوا بيناتنا. Nous avons des invités d'honneur, nous avons des invités également étrangers, donc nous allons jouer sur les 3 langues pour montrer que nous, au Royaume du Maroc, nous sommes dans l'ouverture et la tolérance. Vive le Maroc et vive El Jadida. البدء بالبدء، الكلمة للسيد حزيم محمد، ممثل وزير الشغل والإدماج المهني، مدير المرصد الوطني لسوق الشغل، ليتفضل مشكورا. La parole est à M. Hazim Mohamed, représentant le ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, et non moins le directeur de l'Observatoire national et du marché du travail. Merci, C. Hazim, de représenter le ministre. Ladies and gentlemen, dans la convivialité, vos applaudissements. Merci. شكرا. كنبلغكم اعتذار السيد الوزير، هو كان بوده يحضر معكم هذا اللقاء، وعلى حسب المنظمين كان كيتمنى بزاف انه يحضر،
ولكن على ما أظن جاه واحد الطريق فاضطر يسافر لوجدة في إطار العمل اللي كتقوم به الوزارة اللي كيهم الإعداد والتنفيذ ديال المخطط الوطني لإنعاش التشغيل. وكلفني باش نلقي الكلمة اللي كان كيبغي يلقيها في هذا المنتدى. غادي نلقيها كيف ما جات. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة، يطيب لي في مستهل كلمتي أن أتوجه بالشكر إلى جمعية النساء المقاولات والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب لتفضلهم بتوجيه الدعوة لوزارة الشغل والإدماج المهني للمشاركة في هذا المنتدى حول ريادة الأعمال رافعة للتنمية والتشغيل. وأغتنم هذه الفرصة لأعرب لكم عن مدى ارتياحنا لاختيار هذا الموضوع الذي يندرج في صلب أولويات برنامج ممكن، وهو البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2021 الذي اعتمدته الحكومة بتاريخ 28 أبريل 2018، والمتعلق بتعزيز الحس المقاولاتي وعلاقته بالبعد الجهوي والترابي للتشغيل. حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي أولا بالتذكير بأهمية البعد الترابي في السياسات العمومية بشكل عام وفي السياسات وبسياسات النهوض بالتشغيل على وجه الخصوص، حيث أن المجال الترابي والمبادرة الجهوية للتشغيل يشكلان فضاء وفرصة لتعبئة وإشراك العديد من الفاعلين المتجانسين في إطار من التكامل من أجل هدف مشترك يساهم فيه كل وفقا لمهامه وخصوصياته مساهمة مكملة للبرامج الوطنية من حيث المحتوى والأهداف الرامية إلى توفير فرص الشغل انطلاقا من المؤهلات الذاتية لكل الفاعلين المحليين. وخير دليل على ذلك ما تقومون به اليوم من أجل تثمين عمل الجامعة في مجال البحث العلمي والتكويني وعمل المقاولة في خلق الثروة وفرص التشغيل، وجعل كل هذا في خدمة التنمية جهويا ووطنيا. حضرات السيدات والسادة، نظرا لكون التشغيل مسألة أفقية بامتياز تستدعي معالجتها تبني مقاربة تتميز بالواقع والجرأة والتجديد والابتكار في الاقتراحات، وتأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يطبع كل متدخل على حدة. وضعت الحكومة المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2021 الذي يضع التشغيل في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكافة الأطراف المعنية. يرتكز هذا المخطط على 5 محاور أساسية تتعلق أولا بدعم خلق مناصب الشغل من خلال وضع إجراءات تهدف دعم الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل كما ونوعا، وتقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات القطاعية على التشغيل، وإعداد برمجة استشرافية لعدد المناصب المتوقع إحداثها، وكذا دعم خلق فرص الشغل عبر تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات ذات المنفعة الاجتماعية والنفع العام كخدمات القرب. ثانيا، يتطرق المخطط لملائمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل عن طريق تطوير الحس المقاولاتي وروح المبادرة في جميع مستويات وأسلاك التعليم، وتعزيز وتدريس اللغات والعمل على وضع منظومة تسمح بالتكوين مدى الحياة. ثالثا، يتعلق الأمر بتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة عن طريق تجويد برامج إنعاش التشغيل الحالية ووضع برامج جديدة لتحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور، وكذا وضع منظومة وبرامج تحفيزية للتشغيل الذاتي. ثم رابعا، والذي يخص تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل من خلال تطوير نظام المعلومات حول سوق الشغل وتطوير آليات اشتغاله، وكذا تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية مع التأكيد على تطوير العلاقات المهنية ومأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. خامسا، دعم البعد الجهوي في التشغيل، ولا سيما من خلال مواكبة الجهات تدريجيا في وضع البرامج الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل وإغنائها وتجويد عمليات التشخيص الترابية
وإرساء منظومة للحكامة الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل. وفي هذا الصدد يتم تعبئة جميع الجهود لتوفير الشروط الكفيلة بتحقيق توجهات المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل على أرض الواقع من خلال رؤية مشتركة أطلق عليها اسم ممكن تحت شعار التعبئة الوطنية لتمكين الشباب، تهدف إضافة إلى وضع آليات وإجراءات لفائدة الباحثين عن الشغل إحداث تغيير في العقليات والسلوكيات في المجتمع لرفع تحدي التشغيل عبر تمكين الباحثين عن الشغل من آليات ووسائل تسمح لهم باكتساب المهارات الضرورية واللغوية والسلوكيات المهنية المؤدية إلى الإدماج المهني، وكذا دفع الشباب الذين سيلجؤون سوق الشغل إلى تحمل المسؤولية الذين سيلجون سوق الشغل إلى تحمل المسؤولية في بناء مشروعهم المهني بجدية ومثابرة، بالإضافة إلى خلق دينامية مجتمعية للتضامن حول قضية التشغيل حتى تساهم كل مغربية ومغربي كل حسب تجربته واستطاعته في بلورة مشروعه المهني. حضرات السيدات والسادة، إدراكا منا بالتنزيل الفعلي لبرنامج ممكن يقتضي بالدرجة الأولى إشراك كل الفاعليات من قطاعات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، فقد تم إبرام ميثاق مع مختلف الأطراف المعنية كالاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية جهات المغرب، ويقوم هذا الميثاق على 4 مبادئ أساسية تتعهد الجهات الموقعة على تحقيقها، وهي التشاركية في العمل والالتقائية في البرامج والنجاعة والإنجاز والالتزام بالانخراط الفعال في تحقيق الأهداف المسطرة. وبالفعل فالأهداف المتوقعة من برنامج ممكن الذي تم الإعلان عنه لا يمكن أن تتحقق من دون مساهمة المقاولة والفاعل المحلي أكان منتخبا أو جمعويا. ومن بين هذه الأهداف مواكبة إحداث أزيد من 20,000 وحدة اقتصادية صغيرة، هدف لا يمكن تحقيقه من دون مواصلة الجهود الرامية لتطوير الحس المقاولاتي لدى الشباب بتعبئة كل من المدرسة والجامعة والمقاولة والجماعة الترابية وكذا المجتمع المدني، كل حسب اختصاصاته، من أجل خلق ثقافة ريادة الأعمال والاعتماد على النفس والمخاطرة الاقتصادية العقلانية. وفي هذا الإطار فإننا نثمن مبادرتكم هذه الرامية إلى تطوير العلاقة بين الجامعة والمقاولة ومواكبة حاملي المشاريع وخريجي الجامعة والتكوين المهني من خلال تعريفهم بالفرص والإمكانات المتاحة محليا وجهويا، وخلق ديناميكية محلية مبنية على الشراكة بل تشجع على خلق المقاولة. وإدراكا منا بالقيمة المضافة التي يمكن أن تسهم بها المقاولة والجامعة في إنجاح تنزيل المخطط الوطني لإنعاش التشغيل الذي يعتبر أولوية وطنية بامتياز، فإننا سنكون سعيدين بالأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات والخلاصات التي ستنبثق عن أشغالكم، والتي ستكون لا محالة ذات قيمة عالية لأنها نابعة من نقاش يمازج ما بين البحث العلمي والتجربة الميدانية وحماسة الشباب. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلدنا وشبابنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Monsieur le représentant du ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, c'est Hazim Mohamed, directeur de l'Observatoire national du marché de travail. Pour nos amis étrangers qui sont avec nous et pour faire une synthèse tout à fait avec le respect, bien sûr, et sans lèse-majesté, Monsieur le ministre s'excuse de sa non-présence pour des raisons de force majeure qui l'ont amené hier dans une autre ville du Maroc pour justement le programme de l'emploi. Les remerciements à toutes les parties prenantes d'avoir associé le ministère à ce forum. Monsieur le représentant du ministre a souligné que
que le sujet et la thématique d'actualité allant dans le sens du programme Moumkin, qui a été lancé au mois d'avril 2018. La mise en place des politiques publiques sur le développement de l'emploi est l'une des priorités du ministère pour donner des opportunités et les chances pour accéder au marché de l'emploi au niveau local, régional et national. La politique de l'emploi sollicite bien sûr, comme vous le savez, créativité et innovation avec une stratégie qui est mise en place vers 2021 en objectifs qualitatifs et quantitatifs. Des programmes nouveaux sont mis, l'amélioration des conditions de travail pour un marché d'emploi plus accessible et un appui légitime avec une spécificité pour les jeunes fort nombreux aujourd'hui, qui sont les jeunes, restent les préoccupations majeures du ministère de l'Emploi et de l'insertion professionnelle pour les aider à créer leurs projets. Bien sûr, le ministère appelle toutes les parties prenantes pour une dynamique spécifique et pleine d'entrain, et un appel est fait à l'université pour s'engager, s'impliquer encore plus et encore mieux dans la recherche scientifique. J'espère avoir fait une synthèse globale de ce que vous avez avancé. C'est Hazim, marhaba bik fi Jdida ou Jdida Bled, Mdinsk. D'accord. On applaudit très très fort, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans le cadre de cette première édition du Forum de l'emploi d'El Jadida. Pour l'allocution de bienvenue, كلمة ترحيب للسيد رئيسة جمعية المقاولات entre elles. حاولت نترجم entre elles وما عرفتش نترجمها بيناتهم. بيناتهم زوينة جات بيناتهم. Mais هما كاين الافتتاح ياك. Superbe. Madame, sous vos applaudissements, une des chevilles ouvrières de cet événement, Shrifa Aziza Fasli. Merci madame. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le directeur de l'Observatoire national du marché du travail, Monsieur le président de la CGOM d'El Jadida Stat, Monsieur le directeur de la CGOM, Monsieur le directeur de l'ANAPEC, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les enseignants et les chercheurs de l'Université Chouaïb Doukkali, chers partenaires institutionnels, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers étudiants et diplômés, bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous. L'entrepreneuriat est le levier de la croissance et de l'emploi. Thème de notre forum s'inscrit parfaitement dans le cadre de la mission principale de notre association, notamment la promotion de l'entrepreneuriat de la femme et des jeunes. De nos jours, l'entrepreneuriat, de par les opportunités qu'il offre en termes de création de richesses et d'emplois, est devenu un levier pour la croissance économique au Maroc. Un levier qui suscite l'intérêt des chercheurs, chefs d'entreprise et même les médias. Si l'entrepreneuriat est aujourd'hui un vecteur fondamental dans l'ensemble des politiques de développement économique à travers la planète, c'est sûrement car elle établit le maintien social. Néanmoins, le taux d'activité entrepreneuriale émergente au Maroc non satisfaisant, en affichant 4,44%, au moment où la moyenne de ce taux dans la zone MENA est de 12,81%, ce qui traduit un écart net entre l'intention entrepreneuriale et la création de l'entreprise. C'est dans cette optique que l'association entre elles des femmes entrepreneurs de Doukkali Abda et la CGOM d'El Jadida organise conjointement ce meeting, dédié à la fois à la promotion de l'entrepreneuriat et à la création de la synergie entre les différents acteurs de l'écosystème. La première édition du forum vise à recentrer le débat sur la relation université-entreprise
les différents types de financement et les structures d'accompagnement au niveau local. En marge de ce forum, des panels seront animés par des experts et des partenaires institutionnels, des intervenants marocains et étrangers, afin de mettre en exergue la relation université-entreprise et explorer les opportunités de son développement. Éclairer les porteurs de projets, les lauréats de l'université et de la formation professionnelle sur les structures et les modalités d'accompagnement au niveau national et local. Développer le concept de mentoring dans l'université et dans les instituts et les écoles de la formation professionnelle. Éclairer, et enfin, le dernier point que nous allons traiter, éclairer les PME, les PMI et les TPE sur les opportunités de financement. Présenter les accélérateurs, et c'est le dernier point, et présenter les accélérateurs et les incubateurs locaux et présenter les modèles internationaux pour s'en inspirer. Ainsi, l'aboutissement de ce forum sera concrétisé par la signature de conventions de partenariat dont la finalité est d'offrir les opportunités d'échange et d'enrichir surtout les pistes qui pourraient aider à la promotion de l'entrepreneuriat. Le projet de convention avec l'université va s'articuler autour de 2 volets. Le premier volet, instaurer un cursus universitaire ou des modules de l'entrepreneuriat qui seront assurés par des entrepreneurs et des dirigeants. Le deuxième volet, qui est très intéressant, c'est initier les entreprises à s'ouvrir sur l'université et permettre aux chercheurs universitaires de travailler sur des besoins recensés auprès des entreprises. Donc, le dysfonctionnement, tous les besoins recensés au niveau de l'entreprise vont constituer une matière pour les chercheurs universitaires. Ce projet de convention va permettre donc de rapprocher les étudiants et les chercheurs de la vie de l'entreprise, développer la culture entrepreneuriale, développer le concept de mentoring au sein de l'université, élargir le réseau et le relationnel des étudiants, développer la recherche scientifique, permettre aux entreprises de se développer en parfaite harmonie avec son environnement, assurer la durabilité à la fois des entraides et des emplois, émettre des réflexions sur les pistes, sur les métiers de l'avenir et parrainer bien sûr des projets. En somme, le Maroc est désireux de favoriser l'entrepreneuriat et soucieux de simplifier les différentes démarches liées à la création d'entreprises. Et nous devrons adopter une stratégie claire sur le long terme, conjuguée à la création d'une chaîne entrepreneuriale forte où les différentes parties sont réellement et fortement engagées et impliquées. Enfin, l'ensemble doit être fédéré autour d'un schéma directeur parfaitement homogène et concerté. Mesdames et messieurs, ce forum est organisé sous l'égide du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle. Nous remercions vivement Monsieur le ministre Mohamed Yatim pour l'accueil des organisateurs et pour le soutien. Et Monsieur Hazim, vous allez transmettre nos vifs remerciements à Monsieur le ministre. Jusqu'au vendredi dernier, Monsieur le ministre, il insistait à être parmi nous, donc on respecte bien sûr son engagement. Par la même occasion, nous remercions et nous saluons les efforts de Monsieur le gouverneur pour le soutien et l'encouragement des entreprises. À la fin, nous remercions vivement nos intervenants qui sont ici présents avec nous. Un grand merci. Et nos partenaires institutionnels, nos invités et nos sponsors qui n'ont rien aménagé pour la réussite
de cet événement et merci. Merci, madame. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, madame la présidente, avec un charisme qui lui revient. Je vais essayer de restituer en mots-clés levier, croissance, emploi, maintien social, durabilité, synergie entre les acteurs de l'écosystème, développement de la PME, PMI, TPE pour développer une culture de l'entrepreneuriat et pour répondre à la genèse de l'association entre elles, dont le processus de travail a un focus important à venir et à accompagner les femmes et les jeunes. Bravo Madame la Présidente, bravo à entre elles, et elle mérite véritablement, avec toute son équipe qui ici présente, beaucoup d'applaudissements. Bravo, bravo merci beaucoup. Toujours dans la même dynamique, أيها الحضور الكريم، الكلمة الآن للأستاذ رشيد السريدي رئيس CGM بمدينة الجديدة ليتفضل مشكورا. Merci pour votre appui, Monsieur Sredi. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le directeur de l'Observatoire national du marché du travail, Madame la présidente de l'association Entre elles Entrepreneurs, Monsieur Driss El-Bat, directeur du Forum, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous la bienvenue à notre première édition du Forum de l'emploi d'El Jadida, auquel je souhaite un plein succès. Mon intervention abordera l'un des piliers de toute politique d'emploi, à savoir la formation, les femmes et les hommes qui la portent. En effet, dans le cadre de la politique qui vise à doter le Maroc de structures lui permettant d'accélérer son développement économique et social, le gouvernement a décidé de faire de la formation l'une des priorités de son action. Réussir la modernisation de l'économie marocaine, faire face au nouvel environnement qui ouvrira complètement le pays à la concurrence internationale, suppose un effort sans précédent d'adaptation des entreprises. Le Maroc a en effet conclu un accord d'association avec l'Union européenne, prévoyant un démantèlement progressif de toutes les barrières tarifaires et douanières avec la création d'une zone de libre-échange. Aussi, les produits marocains seront-ils amenés à être en compétition avec les produits européens sans aucune forme de protection douanière. Or, dans une économie développée, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'industrie, du commerce ou des services, c'est la compétence des ressources humaines qui fait principalement la force de l'entreprise. Et je pense que je suis bien placé pour le dire, puisque ça fait 32 ans que je travaille dans l'industrie, et ça fait 32 ans que je gère des hommes et des femmes, et je suis convaincu que c'est grâce à l'homme et à la femme qu'on peut évoluer et qu'on peut réussir l'entrepreneuriat. Sur le marché international, ça sera de plus en plus la compétence des hommes et des femmes qui décidera du succès de l'entreprise. La qualité des produits compte tout autant que leur coût. La compétence de l'entreprise est donc inévitablement fonction de celle de ses salariés. Celles-ci dépendent elles-mêmes de la qualité de la formation reçue. La formation professionnelle, en permettant à chacun d'acquérir une formation, de se perfectionner, de suivre les évolutions de son métier, facilite l'accès à l'emploi et prépare à l'intégration dans le monde du travail et dans l'entreprise. Posséder une réelle compétence actualisée, c'est un facteur de réussite professionnelle. C'est aussi la meilleure garantie contre les aléas économiques dans un monde très concurrentiel où les évolutions des marchés et des technologies exigent des adaptations permanentes des ressources humaines, des entreprises, de leur organisation et de leur processus de production, induisant sans cesse des conversions importantes.
Au Maroc, il est possible, en fait, de distinguer deux composantes principales de la formation professionnelle. Il y a la formation professionnelle initiale, destinée aux jeunes, dispensée par l'appareil de formation de base, sous forme d'enseignement à temps plein, ou plus récemment sous forme de formation alternée en entreprise ou par le voie de l'apprentissage. Il y a aussi la formation continue, nouvellement dénommée formation en cours d'emploi, la FCE. Il s'agit d'une formation continue, publique, délivrée aux entreprises privées et publiques. La politique de l'emploi étant l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics ces dernières années, en particulier par le gouvernement actuel. Une attention de plus en plus soutenue est accordée à la formation professionnelle. Cet intérêt accru des pouvoirs publics pour ce secteur clé s'exprime notamment à travers les ministères de l'Emploi et de l'Insertion sociale et du principal opérateur en la matière, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, l'OFPPT, sans pour autant abandonner ses missions traditionnelles en matière de formation initiale. Ces actions sont désormais de plus en plus orientées vers l'entreprise, notamment à travers le 3e projet conclu entre le Maroc et la Banque mondiale en cours d'exécution qui prévoit la réforme des CSV et la création et le développement des groupements interprofessionnels d'aide au conseil du GIAC. Pour autant, et en dépit d'une approche de plus en plus partenariale de l'OFPPT et de sa volonté d'être en phase avec les besoins de l'entreprise, l'adéquation entre l'offre publique en matière de FCE et la demande du secteur privé, pourvoyeur d'emploi, est loin d'être parfaite. Mais les entreprises marocaines seront-elles suffisamment sensibilisées aux problématiques de la formation? Comment se positionnent-elles par rapport à ces questions et arrivent-elles à structurer leurs demandes? C'est de ce genre de rencontre que les réponses pourront être trouvées tout à l'heure et des éclaircissements seront amplement fournis. Le chômage demeure la véritable problématique du siècle et seule une formation calquée sur les besoins réels de l'entreprise, en profil pointu et main-d'œuvre qualifiée constituera la gageure pour la création de l'emploi et de la croissance. On a beau acheter des machines, on a beau avoir des process, mais si on n'a pas les hommes et les femmes qui vont les piloter, on ne réussira jamais notre mission. Il faudra aussi une ouverture sur le monde du savoir. Et le monde du savoir, on l'a à côté de nous. C'est bien entendu les universités, les écoles, pour créer des passerelles et battre en brèche tous les dogmes, les jugements erronés qui empêchent la rencontre de l'enseignement académique d'une part et le monde des affaires de l'autre côté. D'ailleurs, les volontés exprimées soit par l'État à travers la révision de ces programmes, la CGM dans le cadre de la régionalisation avancée, les professeurs, nos éminents professeurs et étudiants démontrent sans équivoque la nécessité et l'urgence de créer des partenariats dans la perspective d'instaurer un système de collaboration qui se déclinera en échange de compétences des deux côtés. Donc, qu'attendons-nous de tout ça? Une seule chose. Inculquer l'esprit d'entreprise au sein de nos enfants, au sein des étudiants, pour qu'ils puissent un jour créer leurs propres affaires. Et c'est notre problème d'aujourd'hui, car c'est une forme d'accomplissement de soi et un pari qui serait gagné pour concrétiser ce rapprochement de l'université et de l'entreprise. Enfin, je souhaite à votre forum plein de succès et une bonne continuation dans ces travaux. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la CGM El Jadida. Le mot est lâché, en fin de compte, compétences. D'accord? À la recherche de compétences, à la recherche de talents, pour initier et véritablement avoir un process d'incubation entrepreneuriale qui permettra véritablement de réussir cette modernisation de l'économie par l'adaptation, bien sûr, de l'entreprise. Monsieur le Président de la CGM d'El Jadida
a également mis l'accent sur les partenariats et sur les accords avec l'Union européenne et la Banque mondiale pour aller de l'avant. Nous vous remercions, Monsieur Sraidi, de votre implication et de votre engagement pour la réussite de ce forum. Toujours dans ce premier moment fort, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons donc finir ce premier moment fort avec le directeur de l'événement, non moins président de la commission de la promotion et de l'entrepreneuriat CGM El Jadida, parmi les chevilles ouvrières du comité d'organisation, sous vos applaudissements, un jeune Driss Lebat. Merci, c'est Driss. السلام عليكم. أيها الحضور الكريم، ضيوف ملتقى التشغيل بالجديدة، مرحبا بكم هذا النهار معنا، وشكرا حيت لبيتوا الدعوة ديالنا باش تحضروا لهذا الملتقى المبارك. نتمنى أنه يكون النتاج ديال هذا اليوم استفادة وإفادة، تبادل المعلومات والخبرات، وكذلك شوية ديال التعارف والتلاقي. أود أن أشكر جزيل الشكر باسمي واسم المنظمين شركاء الملتقى، وأخص بالذكر المكتب الشريف للفوسفات، شركة أديكا ميديا، مدرسة ESGA، المركب السياحي مزاغان، مركز آيف سنتر، شركات أكسا، إكسيلو، تكتخا، زين كابيتال انفست، TMMS، APF، وشركة إلياس برود، وكذلك شركاء الرسميين عمالة إقليم جديدة، لانابيك، جامعة شعيب دكالي، والمندوبية وزارة الثقافة بالجديدة. شكر كذلك خاص لوزارة الشغل والإدماج المهني في شخص السيد الوزير، اللي كيف ما قالت لاله عزيزة استقبلنا وشجعنا بزاف، كان بده الحضور ولكن بشكل شخصي، ولكن ما استطاعش يجي. الموضوع ديالنا اليوم موضوع جد مهم، لأنه مهم للمدينة ديالنا، مهم للجهة ديالنا، مهم للوطن ديالنا. السياق الحالي مهم ملائم بزاف باش نهضروا على لونتربرونيا وريادة الأعمال، لأنه كاين واحد جوج عوامل أساسية اللي حتاتنا أننا نمشيو بزاف في هذا الملتقى، اللي هي التوجه ديال وزارة الشغل اولا، اللي عاطي لرياده الاعمال واحد الحيز مهم، لا سيما في التوجه الجديد اللي اعلنت عليه في الاسابيع الاخيره. وكذلك اخيرا ولا في هذه الايام الاخيره تم الاعلان عن لا فيرسيون جديده ديال لي سيري اللي خدات واحد الحيز كبير حتى هو في مجال المواكبه ديال الشركات ديال المنطقه وديال المغرب بصفه عامه. مراكز الاستثمار في حلتها الجديده غتاخذ من المواكبه كما قلت ومشاركه الفاعلين الاقتصاديين في اتخاذ القرارات رافعه اساسيه لتحريك الاقتصاد المحلي والوطني. خلق شركات جديدة من طرف رواد الأعمال مبتكرين وقويين هو من أنجح السبل لخلق فرص عمل يمكنها استيعاب هذا الزخم الهائل من الطاقات اللي كيزخر بها الإقليم، وكذلك اللي كتخرج من بين جدران الجامعة. لذلك وجب علينا تنظيم هذا الملتقى لتقييم الوضع الحالي في عدة مجالات، وتدارس سبل الانفتاح على بعضياتنا بالدرجة الأولى وعلى العالم الخارجي بدرجة أكبر ولا تقل أهمية. قسمنا هذه المجالات الأربعة اللي غيكونوا هما 4 المحاور ديال الملتقى ديالنا. في الصباح غادي نتحدثوا على المناخ المحلي للأعمال وعلاقة الجامعة بالمقاولة. دونك هادو محورين أساسيين اللي تيخليو الشباب ولا أي حامل فكرة أنه يخلق شركة. سيتم توقيع شراكات بين الجمعيات المنظمة فاعلين اساسيين في مجال رياده الاعمال والتشغيل اللي غنخليكم تعرفوا عليهم من بعد. غنرجعوا في العشيه لتدارس موضوعين جد مهمين اللي هما العروض المتاحه لمواكبه وتمويل المشاريع، يعني لاكومبانيمون اي لو فينانسمون،
وهذه فرصة لنا كاملين للتعرف عن قرب عما يمكن لكل رائد أعمال أنه يستفد منه من برامج حكومية وخاصة في هذا المجال ديال لاكومبانيمون والفينانسمون. في المحور الأخير عندنا حنا سميناه واحد الطبق شهي، لأنه غادي يكونوا فيه ضيوف جد متميزين كيمثلوا فضاءات وحاضنات من المغرب وكذلك من خارج المغرب. وهنا كنشكر السي ابراهيم عساري اللي جانا من بلجيكا خصيصا بور بروندر غير هاد لي دو جور بور بارتيسيبي او فورم. غادي يوريونا يهضروا لنا على الثقافه ديالهم، على طريقه الاشتغال ديالهم في احتضان الشركات الناشئه وخلق مناخات الاشتغال وتطوير الكفاءات، لانه لي زانكوباتور والاكسيليراتور مازال خاصنا شويه في جديده وفي المغرب. الضيوف ديالنا مهمين وحنا جد سعداء كمنظمين انهم معنا. كنطلب منكم حاجه واحده، هو الاستفاده من الخبرات ديالهم وعدم التردد في الاسئله، لا سواء في لو بانيل ولا حتى فاش ينزلوا من لي بانيل تقدروا تمشيو عندهم وتسولوهم كيف ما بغيتوا. في النهايه ديال اليوم غيكون عندنا واحد الموعد في لا سيتي بورتوغيز، عندنا افتتاح ديال معرض تشكيلي لفنانين محليين ووطنيين. فرصه ديالنا باننا نخرجوا من هذا الجو ديال النهار غيكون شويه ثقيل ونتلاقاو في واحد الجو فني وثقافي محض داخل الرواق ديال الشعبيه طلال اللي كنعرفوه كاملين. من بعد الملتقى غادي نقوموا بانتاج واحد الكتاب ابيض. دونك هذا الكتاب الابيض غيتضمن التوصيات وكذلك التقارير اللي غتنتج على النقاشات اللي غنقوموا بها هنايا كاملين. هذا الكتاب غيكون متاح للعموم في الموقع ديالنا، دونك من دابا تقدروا تقيدوا الموقع سي fage18.ma، هو اللي كاين هنايا، هو اللي كاين في كاع لي سوبور دو كومونيكاسيون. غنعلنوا عليه ملي غادي يوجد في مواقع التواصل الاجتماعي ديالنا وحتى عن طريق الايميل. دونك الناس اللي خلاو لي زيميل ديالهم غنصيفطوا لهم اميلين باش نقولوا لهم بلا راه لو ليفر بلون اي بري اي ايتر تيليشارجي. في هذه اللحظه بالذات الملتقى ديالنا الي اون لايف ستريمين، دونك كاينين نتوما اللي معنا هنايا وكاينين الناس عاوتاني كيتبعونا في انترنت مباشره في الموقع. دونك نيزيتي با ا بارطاجي لو سيت ويب كاع الناس ديالكم في لي ريزو سوسيو، كوم سا ils peuvent suivre le forum معنا. الى سي فو فولي بارطاجي يعني الا بغيتوا تشاركوا مع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي كاين هاشتاغ اوفيسيال اللي هو فيج 18 اللي هو داك السيد اللي هز هذيك الرايه راه دايرو تما. دونك فيج 18 كوم سا نو بيرمي عاوتاني de rassembler كاع les participations ديال الناس و لي بارطاج ديالهم. عنوان الملتقى اليوم هو التلاقي والنقاش والانفتاح. خصنا نفتحوا على بعضياتنا بزاف لما فيه الخير ديال الشباب ديالنا والابناء ديالنا. ما تفوتنيش هذه الفرصه للتنويه بفريق العمل. دونك اللي سهر على التنظيم ديال هذا اللقاء اخص بالذكر السيده سميره ناصف، السي الحسن بديح، السي عبد الكريم عديل والسي رشيد القاسمي اللي ماشي غير المنتج المنفذ ديال هذا ليفينمون ولكن هو عنصر اساسي في الخليه العامله ديال هذا ليفينمون. كل هذا الشيء تحت اشراف السيده عزيزه فصلي رئيسه جمعيه اونتريل والسي رشيد السريدي الرئيس ديال لا سوجيم ديال الجديده. وفقنا الله واياكم لما فيه الصالح العام، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا. C'est avec beaucoup d'émotion que Cédric Lebat nous a fait son discours et je le comprends parce que c'est une émotion qui voit un rêve se réaliser avec l'association Entre Elles, avec la CGEM. Je voudrais aussi saluer et souhaiter la bienvenue à une grande dame qui nous a apporté une aide incommensurable dernièrement. C'est Madame Hakima Fasli, vice-maire de Casablanca-Stad. Marhaba bik. Marhaba bik, un réel plaisir. Merci du plaisir et de l'honneur que vous nous faites. Est-ce que tout le monde est en forme? El Jadida, on se réveille tard ou qu'est-ce qui se... Non, hein? Les gens sont déjà réveillés. Alors le deuxième moment fort de cette conférence d'ouverture, ce sont les conventions. On va en signer une partie maintenant et tout à l'heure nous en signerons d'autres. J'appelle à mes côtés le représentant directeur de l'ANAPEC d'El Jadida, c'est Aytemma Abdelrahman, liyatafaddal mashkoura, s'il vous plaît. Merci pour l'ANAPEC,
merci pour tout le travail que vous faites. D'accord? Et je demande, pour la circonstance, à ce que Madame Aziza Fasli puisse et Monsieur Sraidi pour faire une signature. Il y aura la première signature entre l'association entre elles et l'ANAPEC et la deuxième entre la CGEM et l'ANAPEC. Et je remercie Madame Samira qui a été derrière tout ce travail. Je leur donne ça, c'est ça, c'est bien? Superbe. Alors on y va pour la signature. Alors allez-y. Allez, on va faire les trucs en convivialité et en... D'accord? Voilà Madame. Voilà. C'est un moment solennel, c'est un processus de réflexion stratégique, علاقات بين المؤسستين, d'accord, entre l'association entre elles et l'ANAPEC et entre la CGEM et l'ANAPEC par rapport à des processus de cycle de formation, par rapport à de l'orientation, par rapport à des aides et des études. للاختك سي عبد الرحمن وشكرا جزيلا للمجهود اللي كدير l'ANAPEC من اجل التشغيل. D'accord? Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, Chebeb, vraiment vous êtes voilà. Voilà, c'est un moment unique. معنا جميع الوسائل التواصل, كاينه لو موند, كاين TV5, كاين الاذاعه والتلفزه المغربيه, كل شيء جا اليوم الجديده. نتوكل على الله, امضاء une action, un engagement, une implication entre les différentes institutions sous le label de l'excellence, du partage et le partage de l'expérience, l'échange au niveau savoir-faire pour pouvoir rendre les entrepreneurs avec des comportements spécifiques et avec des éléments tout à fait... Super. Super. Bien, on vient de m'annoncer. Bienvenue à Sihilel Rachid, vice-président de l'université Chouaib Doukali. Une fois que l'ANAPEC a signé, la CGEM reste et l'association entre elles reste. Voilà, انت ديتي ورقاتك, نسلموا بثلاثه, ربطوا وارتبطوا لعلكم تفلحون ان شاء الله. Voilà, une photo à la une demain Inch'Allah. يا وردي مين يشتريك ما بغاش. Waouh, 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 waouh. On dirait en bon français, ça crépite. Merci, merci. Si Abdelrahman, vous allez nous rejoindre tout à l'heure de toute façon, hein, pour le premier panel, Inch'Allah. Bien, si Hilal Rachid, vice-président de l'université. Marhaba, marhaba bik, marhaba pour ce monde universitaire que j'aime, que j'apprécie, que j'estime, parce que c'est de là le منبع الحقيقي ديال جميع les compétences الموجودة عندنا في البلاد إن شاء الله. Voilà. S'il vous plaît, pour les signatures, Madame Samira, les conventions entre l'université Chouaib Doukali et l'association entre elles, et entre la CGEM et l'université Chouaib Doukali. S'il vous plaît, ils sont dans le process. Madame Samira, voilà une femme qui travaille dans l'ombre. On va l'applaudir elle aussi très très fort. Allah yarham biha al-walidin باش نشجعوا بيناتنا وباش نزيدوا لقدام ان شاء الله. Voilà. Merci à C. Rachid pour le travail que vous faites. Voilà. Voilà. Des éléments de travail qui sont institués à travers une convention, un protocole d'accord qui va être initié sur une année et renouvelable, bien sûr, si le besoin s'en fait sentir. Merci, Monsieur le vice-président de l'université Chouaib Doukali. Merci, le président de la CGM. Et merci, Madame la présidente de l'association Binatoum. خلينا نديروا شويه ديال هذا. D'accord. خصنا شويه لا
كتصورني تانا لا انا ما قلتش المدام فين خارجه الليله الله يرحم بها الوالدين super on va la faire conviviale hein d'accord merci et tout ça avec la présence du directeur de l'observatoire pour que monsieur le ministre Mohamed Yatim, d'accord, de l'observatoire du marché, d'accord, du travail, d'accord, mes hommages et nos cordiales salutations à monsieur le ministre qui fait de l'excellent travail. Allah يوفق الجميع. Voilà, d'abord دفعوا شوية الطبلة باش ناخذوا صورة. Superbe. كل واحد حد حقه. Superbe. Voilà, une petite photo, genre les هذيك الطبيلة mademoiselle Fayrouz. Superbe. Voilà. الله الوطن الملك. Voilà. Merci, merci beaucoup, merci. Voilà, c'était le deuxième moment fort de cette conférence d'ouverture. Nous allons prendre, pas une pause, mais juste un petit arrêt de 5 minutes pour brancher sur le premier panel. Je remercie beaucoup monsieur le représentant du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, monsieur le président de la CGEM El Jadida, monsieur le directeur de l'événement, et on reprend dans 5 minutes. Khalikoum Maaya, Matzapeuch, pour qu'on puisse aller et gagner du temps par rapport au petit retard qu'on a eu. D'accord? Superbe. C'est ce qui va me permettre d'appeler à me rejoindre. C'est Abdelrahman Aïtma, directeur de l'ANAPEC, Madame Aziza Fasli, Monsieur Mehdi Nabih, la grande et charmante Madame Nawal Bakri et également Monsieur Rachid Saraidi.